پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ پر حکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائیے اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کو پورا اجر و مرتبہ ملے گا۔ کافروں نے کہا کہ یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالی ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالی نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتلا رہا ہے جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں اور اللہ تعالی نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اس میں جی لگا بیٹھے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا، نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم، اور ان کی اخیر بات یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیا کرتا جس طرح وہ فائدہ کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا۔ سو ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں پھٹکتے رہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی۔ پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے، اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے۔ ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کیا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کر دوں، بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعہ سے پہنچا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ آپ یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالی تم کو اس کی اطلاع دیتا۔
क्योंकि मैं इससे पहले तो एक बड़े हिस्सा उम्र तक तुम में रह चुका हूं, फिर क्या तुम अक्ल नहीं रखते? सो उस शख्स से ज्यादा कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झूठा बतलाए। यकीनन ऐसे मुजरिमों को फलाह ना होगी। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना उनको जरर पहुंचा सकें और ना उनको नफा पहुंचा सकें, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारिशी हैं। आप कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज की खबर देते हो जो अल्लाह ताला को मालूम नहीं? ना आसमानों में और ना जमीन में, वो पाक और बरतर है उन लोगों के शिर्क से। और तमाम लोग एक ही उम्मत के थे, फिर उन्होंने इख्तिलाफ पैदा कर लिया। और अगर एक बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले ठहर चुकी है, तो जिस चीज में ये लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं उनका कतई फैसला हो चुका होता। और ये लोग यूं कहते हैं कि उन पर उनके रब की जानिब से कोई निशानी क्यों नहीं नाजिल होती। सो आप फरमा दीजिए कि गैब की खबर सिर्फ अल्लाह को है। सो तुम भी मुंतजिर रहो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूं। और जब हम लोगों को उस अम्र के बाद कि उन पर कोई मुसीबत पड़ चुकी हो किसी नेमत का मजा चखा देते हैं, तो वो फौरन ही हमारी आयतों के बारे में चालें चलने लगती हैं। आप कह दीजिए कि अल्लाह चाल चलने में तुमसे ज्यादा तेज है। बिल यकीन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सब चालों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ऐसा है कि तुमको खुश्की और दरिया में चलाता है, यहां तक कि जब तुम कश्ती में होते हो, और वो कश्तियां लोगों को मवाफिक हवा के जरिए से लेकर चलती हैं, और वो लोग उनसे खुश होते हैं। उन पर एक झोंका सख्त हवा का आता है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती चली आती हैं, और वो समझते हैं कि बुरे आ घिरे। उस वक्त सब खालिस एतकाद करके अल्लाह ही को पुकारते हैं कि अगर तू हमको इससे बचा ले तो हम जरूर शुक्रगुजार बन जाएंगे। फिर जब अल्लाह ताला उनको बचा लेता है तो फौरन ही वो जमीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं। ऐ लोगो, ये तुम्हारी सरकशी तुम्हारे लिए वबाल होने वाली है। दुनियावी जिंदगी के चंद फायदे हैं, फिर हमारे पास तुमको आना है, फिर हम तुम्हारा सब किया हुआ तुमको बतला देंगे। बस दुनियावी जिंदगी की हालत तो ऐसी है जैसे हमने आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे जमीन की नबातात जिनको आदमी और चौपाए खाते हैं खूब गुंजान होकर निकली। यहां तक कि जब वो जमीन अपनी रौनक का पूरा हिस्सा ले चुकी और उसकी खूब ज़ेबाइश हो गई और उसके मालिकों ने समझ लिया कि अब हम इस पर बिल्कुल काबिज हो चुके, तो दिन में या रात में उस पर हमारी तरफ से कोई हुक्म अजाब आ पड़ा। सो हमने उसको ऐसा साफ कर दिया कि गोया कल वो मौजूद ही न थी। हम इसी तरह आयात को साफ साफ बयान करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो सोचते हैं। और अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ तुमको बुलाता है और जिसको चाहता है राह रास्त पर चलने की तौफीक देता है। जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्ते खूबी है और मजीद बरआं भी, और उनके चेहरों पर ना स्याही छाएगी और ना जिल्लत। ये लोग जन्नत में रहने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और जिन लोगों ने बद काम किए उनकी बदी की सजा उसके बराबर मिलेगी और उनको जिल्लत छाएगी। उनको अल्लाह ताला से कोई ना बचा सकेगा। गोया उनके चेहरों पर अंधेरी रात के परत लपेट दिए गए हैं। ये लोग दोज़ख में रहने वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। और वो दिन भी काबिले जिक्र है जिस रोज हम इन सबको जमा करेंगे, फिर मुशरिकीन से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह ठहरो। फिर हम उनके आपस में फूट डाल देंगे और उनके वो शुरका कहेंगे कि तुम हमारी इबादत नहीं करते थे। सो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है गवाह के तौर पर कि हमको तुम्हारी इबादत की खबर भी न थी। इस मकाम पर हर शख्स अपने अगले किए हुए कामों की जांच कर लेगा और ये लोग अल्लाह की तरफ जो उनका मालिक हकीकी है लौटाए जाएंगे, और जो कुछ झूठ बांधा करते थे सब उनसे गायब हो जाएंगे। आप कहिए कि वो कौन है जो तुमको आसमान और जमीन से रिस्क पहुंचाता है, या वो कौन है जो कानों और आंखों पर पूरा इख्तियार रखता है, और वो कौन है जो जिंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को जिंदा से निकालता है, और वो कौन है जो तमाम कामों की तदबीर करता है। जरूर वो यही कहेंगे कि अल्लाह
तो उनसे कहिए कि फिर क्यों नहीं डरते। सो ये है अल्लाह ताला जो तुम्हारा रब्बे हकीकी है। फिर हक के बाद और क्या रह गया बजुज गुमराही के, फिर कहां फिरे जाते हो। इसी तरह आपके रब की ये बात कि ये ईमान ना लाएंगे तमाम फासिक लोगों के हक में साबित हो चुकी है। आप यूं कहिए कि क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो पहली बार भी पैदा करे फिर दोबारा भी पैदा करे। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही पहली बार पैदा करता है फिर वही दोबारा भी पैदा करेगा, फिर तुम कहां फिरे जाते हो। आप कहिए कि तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है कि हक का रास्ता बताता हो। आप कह दीजिए कि अल्लाह ही हक का रास्ता बताता है। तो फिर आया जो शख्स हक का रास्ता बताता हो वो ज्यादा इत्तिबा के लायक है या वो शख्स जिसको बगैर बताए खुद ही रास्ता न सूझे। बस तुमको क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो। और उनमें से अक्सर लोग सिर्फ गुमान पर चल रहे हैं। यकीनन गुमान हक की मार्फत में कुछ भी काम नहीं दे सकता। ये जो कुछ कर रहे हैं यकीनन अल्लाह को सब खबर है। और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह की वही के बगैर अपने ही से घड़ लिया गया हो, बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करने वाला है जो इससे पहले नाजिल हो चुकी हैं। और किताब जरूरी अहकाम की तफसील बयान करने वाला है। इसमें कोई बात शक की नहीं कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है। क्या ये लोग यूं कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया है। आप कह दीजिए कि फिर तुम इसके मिसल एक ही सूरत लाओ और जिन जिन गैर अल्लाह को बुला सको बुला लो अगर तुम सच्चे हो। बल्कि ऐसी चीज की तकजीब करने लगे जिसको अपने अहाताए इल्मी में नहीं लाए और हुनूज उनको इसका अखीर नतीजा नहीं मिला। जो लोग इनसे पहले हुए हैं इसी तरह उन्होंने भी झुटलाया था। सो देख लीजिए उन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और इनमें से बाज ऐसे हैं जो इस पर ईमान ले आएंगे और बाज ऐसे हैं कि इस पर ईमान ना लाएंगे। और आपका रब मुफसिदों को खूब जानता है। और अगर आपको झुटलाते रहें तो ये कह दीजिए कि मेरे लिए मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल। तुम मेरे अमल से बरी हो और मैं तुम्हारे अमल से बरी हूं। और इनमें बाज ऐसे हैं जो आपकी तरफ कान लगाए बैठे हैं। क्या आप बहरों को सुनाते हैं गो उनको समझ भी ना हो। और इनमें बाज ऐसे हैं कि आपको तक रहे हैं, फिर क्या आप अंधों को रास्ता दिखलाना चाहते हैं गो उनको बसीरत भी ना हो। ये यकीनी बात है कि अल्लाह लोगों पर कुछ जुल्म नहीं करता, लेकिन लोग खुद ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। और इनको वो दिन याद दिलाइए जिसमें अल्लाह इनको अपने हुजूर जमा करेगा, तो इनको ऐसा महसूस होगा कि गोया वो दुनिया में सारे दिन की एक आध घड़ी रहे होंगे और आपस में एक दूसरे को पहचानने को ठहरे हों। वाकई खसारे में पड़े वो लोग जिन्होंने अल्लाह के पास जाने को झुठलाया और वो हिदायत पाने वाले न थे। और जिसका इनसे हम वादा कर रहे हैं इसमें से कुछ थोड़ा सा अगर हम आपको दिखला दें या इनके ज़हूर से पहले हम आपको वफात दे दें, सो हमारे पास तो उनको आना ही है। फिर अल्लाह इनके सब अफ़आल पर गवाह है। और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। सो जब उनका वो रसूल आ चुकता है तो उनका फैसला इंसाफ के साथ कर दिया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। और ये लोग कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर तुम सच्चे हो। आप फरमा दीजिए कि मैं अपनी जात के लिए तो किसी नफा का और किसी जरर का इख्तियार रखता ही नहीं मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक्त है। जब उनका वो मुअय्यन वक्त आ पहुंचता है तो एक घड़ी न पीछे हट सकते हैं और न आगे सरक सकते हैं। आप फरमा दीजिए कि ये तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अजाब में कौन सी चीज ऐसी है कि मुजरिम लोग इसको जल्दी मांग रहे हैं। क्या फिर जब वो आ ही पड़ेगा उस पर ईमान लाओगे। हां अब माना, हालांकि तुम उसकी जल्दी मचाया करते थे। फिर जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का ही बदला मिला है। और वो आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या अजाब वाकई सच है। आप फरमा दीजिए कि हां कसम है मेरे रब की वो वाकई सच है और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते।
اور اگر ہر جان جس نے ظلم شرک کیا ہے اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی اس کو دے کر اپنی جان بچانے لگے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے، اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یاد رکھو کہ جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن بہت سے آدمی علم ہی نہیں رکھتے۔ وہی جان ڈالتا ہے، وہی جان نکالتا ہے، اور تم سب اسی کے پاس لائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے، اور رہنمائی کرنے والی ہے، اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کہیے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حلال قرار دے لیا۔ آپ پوچھئے کہ کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا اللہ پر افطرا ہی کرتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے؟ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے، لیکن اکثر آدمی شکر نہیں کرتے۔ اور آپ کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں ہوا کرتا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں، تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ یاد رکھو کہ جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کر رہے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں۔ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے۔ تحقیق اس میں دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر ماں اپنے شرکا کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو۔ پھر بھی اگر تم آراز ہی کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ
इसी तरह हद से बढ़ने वालों के दिलों पर बंद लगा देता है। फिर उन पैगंबरों के बाद हमने मूसा और हारून अलैहिमुस्सलाम को फिरौन और उसके सरदारों के पास अपनी निशानियां देकर भेजा, सो उन्होंने तकब्बुर किया और वो लोग मुजरिम कौम थे। फिर जब उनको हमारे पास से सही दलील पहुंची तो वो लोग कहने लगे कि यकीनन ये सरीह जादू है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम उस सही दलील की निस्बत जबकि वो तुम्हारे पास पहुंची ऐसी बात कहते हो? क्या ये जादू है? हालांकि जादूगर कामयाब नहीं हुआ करते। वो लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको इस तरीका से हटा दो जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है, और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए और हम तुम दोनों को कभी ना मानेंगे। और फिरौन ने कहा कि मेरे पास तमाम माहिर जादूगरों को हाजिर करो। फिर जब जादूगर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। सो जब उन्होंने डाला तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जो कुछ तुम लाए हो जादू है। यकीनी बात है कि अल्लाह इसको अभी दरहम बरहम किए देता है। अल्लाह ऐसे फसादियों का काम बनने नहीं देता। और अल्लाह ताला हक को अपने फरमान कलेमात से साबित कर देता है। गो मुजरिम कैसा ही नागवार समझें। बस मूसा अलैहिस्सलाम पर उनकी कौम में से सिर्फ कदरे कलील आदमी ईमान लाए, वो भी फिरौन से और अपने अहकाम से डरते डरते कि कहीं उनको तकलीफ पहुंचाए। और वाकई में फिरौन उस मुल्क में जोर रखता था और यह भी बात थी कि वो हद से बाहर हो जाता था। और मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कल करो अगर तुम मुसलमान हो। उन्होंने अर्ज किया कि हमने अल्लाह ही पर तवक्कल किया। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको इन जालिमों के लिए फितना न बना और हमको अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से निजात दे। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई के पास वही भेजी कि तुम दोनों अपने इन लोगों के लिए मिस्र में घर बरकरार रखो और तुम सब अपने इन्हीं घरों को नमाज पढ़ने की जगह करार दे लो और नमाज के पाबंद रहो और आप मुसलमानों को बशारत दे दें। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ हमारे रब, तूने फिरौन को और उसके सरदारों को सामाने जीनत और तरह तरह के माल दुनियावी जिंदगी में दिए। ऐ हमारे रब, इसी वास्ते दिए हैं कि वो तेरी राह से गुमराह करें। ऐ हमारे रब, उनके मालों को नेस्तो नाबूद कर दे और उनके दिलों को सख्त कर दे, सो ये ईमान ना लाने पाएं यहां तक कि दर्दनाक अजाब को देख लें। हक ताला ने फरमाया कि तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम साबित कदम रहो और उन लोगों की राह ना चलना जिनको इल्म नहीं। और हमने बनी इसराइल को दरिया से पार कर दिया। फिर उनके पीछे पीछे फिरौन अपने लश्कर के साथ जुल्म और ज्यादती के इरादा से चला, यहां तक कि जब डूबने लगा तो कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूं कि जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं उसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मुसलमानों में से हूं। जवाब दिया गया कि अब ईमान लाता है और पहले सरकशी करता रहा और मुफसिदों में दाखिल रहा। सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को निजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं। और हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया और हमने उन्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया यहां तक कि उनके पास इल्म पहुंच गया। यकीनी बात है कि आपका रब उनके दरमियान कयामत के दिन उन उमूर में फैसला करेगा जिनमें वो इख्तिलाफ करते थे। फिर अगर आप उसकी तरफ से शक में हो जिसको हमने आपके पास भेजा है तो आप उन लोगों से पूछ लीजिए जो आपसे पहली किताबों को पढ़ते हैं। बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई है। आप हरगिज शक करने वालों में से न हों और न उन लोगों में से हों जिन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया, कहीं आप खसारा पाने वालों में से न हो जाएं। यकीनन जिन लोगों के हक में आपके रब की बात साबित हो चुकी है वो ईमान न लाएंगे। गो उनके पास तमाम निशानियां पहुंच जाएं जब तक कि वो दर्दनाक अजाब को न देख लें। चुनाचे कोई बस्ती ईमान न लाई
کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے. جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے. تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ اور حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر ممکن نہیں، اور اللہ تعالی بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی. سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. پھر ہم اپنے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے تھے. اسی طرح ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں. اور یہ کہ اپنا رخ یکسو ہو کر اس دین کی طرف کر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے. پھر اگر ایسا کیا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں. وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے، اور وہ بڑی مغفرت بڑی رحمت والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے پہنچ چکا ہے، اس لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے سو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، اور جو شخص بے راہ رہے گا تو اس کا بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر مسلط نہیں کیا گیا. اور آپ اس کی اتباع کرتے رہیے جو کچھ آپ کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں اچھا ہے.